네, 안녕하세요. 벅차는 비트코인이라고 합니다. 오늘 이제 두 번째 녹음 영상 올리는데, 오늘은 이제 인플레이션에 대해서 조금 얕게 먼저 인트로식으로 얘기를 해보려고 해요. 제목은 이제 CPI가 곧 인플레이션이라고 알고 있는 당신에게라고 해서, 저희가 항상 뉴스를 보거나 아니면 뭐 한국은행에서 브리핑 같은 걸 보게 되면 소비자 물가지수인 CPI에 대해서 굉장히 많이 얘기를 하거든요. 그래서 사람들은 마치 그게 CPI가 곧 물가고, 그리고 그 물가 상승률이 곧 인플레이션이다라고 생각을 하는 사실 그런 상황입니다. 그리고 저도 경제학을 공부했었는데 제가 봤던 모든 거시경제학 교과서에서 거의 제일 처음에 이제 CPI 개념이 나오거든요. 물론 이제 뭐 다른 뭐 물가를 측정할 수 있는 그런 지수들도 나오지만 어쨌든 제일 대표적으로 다뤄지는 게 소비자 물가 지수입니다. 근데 우리가 항상 생각하는 게 왜 항상 물가는 오르는데 내 월급은 그대로냐 그런 얘기를 하잖아요. 그리고 그거는 저희가 단순히 체감하는 게 아니라 실제로 그렇습니다. 이게 이제 몇 년도인지 모르겠지만 옛날 이제 김밥천국 메뉴판이거든요. 보시면 그때 그냥 기본 김밥이 1,000원이었어요. 지금은 3,000원이면 저렴한 편이고 아마 3,500원에서 4,000원 정도 할 거란 말이에요. 물가가 근 10년에서 20년 동안 3배 이상은 뛰었다고 봐야 됩니다. 이거를 연간 증가율로 계산해도 사실 우리가 항상 접하는 뭐 CPI가 2%였다, 3%였다 이런 것들보다 훨씬 높을 거거든요. 그래서 그런 것들에 대해서 조금 의문을 갖는 시간을 가져보면 어떨까 이렇게 생각을 해요. 이런 인플레이션뿐만 아니라 사실 요즘 막 슈링크플레이션 이런 용어까지 써가면서 설명을 하는데 기업이 판매하는 재화들은 혹은 서비스들은 항상 뭐 작아지거나 적어지거나 뭐 옅어지거나 더 뭐 약해집니다. 그래서 우리가 사실 같은 돈을 내고 더 열등한 서비스나 재화를 받는 거기 때문에 이것도 사실 실질적인 가격의 상승이죠. 그래서 우리가 일을 해서 소비를 좀 하고 남은 돈들을 이제 저축을 해놓는데 그 저축으로 다음에 빅맥을 살 때는 내가 처음에 사고자 했던 빅맥보다 훨씬 더 작은 빅맥, 더 적은 양의 과자를 사게 되는 거잖아요. 결국 인플레이션 우리의 구매력을 훼손해 오고 있는데 과연 이 CPI란 지수로 우리가 인플레이션을 이해해야 될까? 라는 생각을 다시 한번 해볼 필요가 있습니다. 이와 관련해서 제가 예전에 번역을 해놨던 아주 좋은 영상이 있거든요. 이 중에 일부를 보면서 우리가 인플레이션을 어떻게 이해할지에 대해서 조금 더 알아보면 좋을 것 같습니다. What is inflation? It's not really well understood. Some people think it's CPI. CPI is the rate at which a market basket of consumer goods is going up, but the Right. government gets to pick the basket. I've noticed. Okay? If I pick things like Domino's Pizza and streaming YouTube videos, they will never go up in price. I can actually adjust the basket, so I just pick things that don't go up in price. So I can calculate any inflation rate I want. Inflation is a vector. If I want to be rich, then I need to buy scarce, desirable assets. So my inflation rate's the rate at which Picasso's and Leonardo da Vinci paintings and stocks and property in New York City is going up in price, or a house in the Hamptons. That's a high inflation rate. If I want to be a consumer and live in my parents' basement and order Domino's Pizza and take Ubers and watch Netflix and stream YouTube, the inflation rate will be the CPI. It'll be very low. So you can have any inflation rate you want. As a practical matter, the best inflation rate for an investor or for anybody that wants to stay wealthy or be wealthy, if you're concerned about maintaining your economic purchasing power, it's the monetary inflation rate, the rate at which the supply of money is expanding. What you have right now going on in the world is currency collapse, which we call inflation. And the mainstream view of inflation is it's only CPI, and sometimes it's PCE. It's an index of things not including the highly volatile food and energy. Right. But in what universe can you live without food and energy? Exactly. But it's not really good. Like common sense says, if everybody tells me inflation rate's 2% or 5%, but the houses are costing 20% more or 15% more, and everything, if you talk to anybody that manufactures anything, they'll say that the prices are up 20%, 25% year over year. So how is it I'm supposed to actually buy something? How do you buy a share of stock that went up 34% a year when you got a CPI adjustment of 2% or 5%? So it sounds like the people causing the inflation are lying about the inflation. Classically, I just first of all, if you define inflation as the CPI, you're using simple arithmetic to describe the economy. You can't describe the economy and model it with simple arithmetic any more than you could describe fluid dynamics or aerodynamics with simple arithmetic.
right? The fluid is flowing around Right. the airfoil. You have to have in-dimensional, algebra and vector calculus to describe a complicated phenomena. The economy is a complicated phenomena. 세일러의 영상을 보니 어떠신가요? 우리가 인플레이션이라는 말은 보통 무언가의 수량이 늘어날 때 표현을 합니다. 예를 들어 어떤 산업에서의 구직자 인플레이션이 있다라고 하면은 그 산업에서 종사하고 싶은 사람들이 늘어난다는 뜻이잖아요. 그러니까 우리가 가격이 상승하고 있어라는 것을 인플레이션으로 인지하기보다는 돈의 수량, 돈의 액수, 통화량이 늘어나고 있고 가격이 올라가는 건 그거에 대한 결과인 것이죠. 그래서 우리는 좀 더 본질적으로 실제 돈이 얼마큼 늘어나고 있는지를 판단하는 것이 훨씬 중요하다고 생각이 듭니다. 세일러가 말한 부분도 그래서 인플레이션을 국가가 계속 제시하고자 하는 수치 CPI를 봐. 우리가 이 통계는 항상 2%, 3%에 머물러 이런 수치를 보기보다는 당신이 부자가 되고 싶거나 혹은 적어도 나의 현재의 생활 상태가 평소와 비슷하고 싶어, 이걸 유지하고 싶어 라는 사람들, 사실 대부분의 사람들이죠. 그런 사람들은 CPI에 매몰되지 말고 진짜 돈이 얼마나 증가하고 있는지를 봐야 된다는 뜻입니다. 그래서 제가 직접 관련된 통계를 가져왔거든요. 그래서 CPI와 M2, 통화량을 측정하는 방법 중에 하나인 M2의 증가량을 직접 비교를 해볼 거예요. 제가 보시면 여기 한국은행 경제통계 시스템에서 여기서 소비자 물가를 가져오고 여기 통화금융에서 여기서 M2의 광의통화 그 통계를 가져왔습니다. 그래서 제가 직접 다운을 받아서 이것들이 이제 그 원 자료고요. 거기서 직접 다운 받은. 그래서 제가 여기서는 이제 따로 이제 작업을 해서 증가율이랑 평균 증가율을 구해 본 거예요. 그래서 보시면 소비자 물가 지수는 항상 2%, 3%, 많아봤자 4점대 후반 혹은 0점대도 유지되고 항상 5%까지도 있네요. 항상 비교적 낮은 수준을 유지합니다. 우리가 항상 물가 상승률은 왜 2%만 올랐다고 하는데 왜 국밥집은 1,000원이 더 올랐으며 햄버거는 훨씬 더 작아졌으며 왜 과자는 또 300원이 올랐지라고 하기에는 이 수치들이 사실 그걸 정확히 설명하진 않아요. 물론 통계청 홈페이지나 이런 데 들어가면 왜 CPI가 우리가 실제 체감하는 물가와는 조금 괴리가 있는지를 설명하지만 사실 세일러가 말했듯이 집을 사는 비용은 거기 들어가지 않습니다. CPI에. 월세나 전세를 사는 비용만 들어가고 집을 사는 비용 이런 것들은 들어가지 않아요. 그래서 우리가 부를 유지하고자 대한민국에서 부를 유지하는 방식 중에 하나가 부동산을 사거나 주식을 사는 거잖아요. 그런 자산의 상승은 전혀 반영하고 있지 않다는 게 CPI의 맹점입니다. 그래서 평균 증가율 보시면 그냥 2점대 중반이에요. 근데 M2, 통화량을 측정하는 방식은 여러 개가 있는데 그 중에 대표적인 M2의 증가율을 보시면 훨씬 높습니다. 그러니까 기본이 그냥 4, 5% 그냥 시작이에요. 그리고 예를 들어 6% 증가한다라고 하면 정확한 계산은 아니지만 매달 0.5%씩은 증가하는 거거든요. 근데 여러분들의 월급이 사실 0.5% 오르지 않잖아요, 매월. 그러지 않을 뿐만 아니라 이럴 때를 볼까요? 예를 들어 경제 위기가 있었던 2007년에서 2009년 이럴 때 보면 이 괴리가 얼마나 크신지, 그리고 2019년, 20년 코로나 이럴 때 이 괴리가 얼마나 큰지를 다시 한번 보시면 이럴 때 왜 부익부 빈익빈이 일어나는지를 사실 정확하게 설명하고 있습니다. 평균 증가율도 7.8이잖아요. 이 소비자 물가지수 평균 증가율의 3배입니다. 그래서 이런 것들을 우리가 좀 보고 조금 생각해 볼 필요가 있어요. 그러니까 사실 저희 회사도 보통 이제 물가 상승률 보전해달라 이런 명분으로 해서 임금 상승이 이루어지곤 하는데 거기에 플러스 마이너스가 되죠. 근데 사실 그게 충분하지 않다라는 말이에요. 그리고 이것들이 몇십 년 이상 동안 누적되어 온 현상이기 때문에 지금의 사람들은 훨씬 더 삶이 팍팍하다고 느끼는 거예요. 예를 들어 명확한 예시는 아니겠습니다만 호머 심슨의 예시를 보면 호머 심슨은 어쨌든 블루칼라고 혼자 외벌이인데도 불구하고 애가 셋이고 자기 자신의 집이 있고 여기 차도 있고 그리고 사실 개랑 고양이도 키워요. 물론 이제 만화니까 그게 가능한 거야 라고 하면 제가 할 말은 없지만 옛날에는 어느 정도 이게 그렇게 이상한 설정은 아니었다라는 뜻입니다. 근데 몇십 년이 지난 우리는 왜 외벌이도 어렵고 맞벌이를 해야만 그나마 애 한 명을 기를 수 있고 그래서 막 조부모님이 도와줘야 되고 그래서 왜 지금 청년들이 취업을 해도 나는 절대 결혼을 못하겠다 라고까지 이어지고 난 출산을 못하겠다 라고까지 이어지는지 그런 걸 좀 생각해 봐야 돼요. 우리의 삶이 퍽퍽해지는 게 그게 맞습니다. 그게 맞고 그 이유는 CPI가 진짜 인플레이션이 아니기 때문이에요. 그래서 이런 문제의식을 좀 가지는 게 비트코인을 이해하는 데 제일 도움이 됩니다. 비트코인을 이해하기 위해선 비트코인이 무엇인지 혹은 어떻게 작동하는지보다 왜 이것이 우리에게 필요한지를 이해하는 게 제일 우선이거든요. 그래서 이 설명을 드린 거고 오늘 말씀드린 내용을 조금 요약을 해보자면 일단 인플레이션은 상당히 교묘하다.
국가나 언론들이 계속 우리에게 제시하고자 하는 통계를 우리가 그것만 좀 볼 게 아니라 그 통계 자체가 사실 뭐 조작됐다고 말씀을 드리는 건 아니고 그게 진짜 우리에게 필요한 정보지. 내가 내 생활 수준을 유지하고 내 저축을 유지하고 내가 내 노동력은 시간이에요. 시간의 가치를 정당하게 보상받고 있는지를 파악하기 위해서는 CPI에 매몰돼서는 어렵다. 그리고 두 번째, 우리가 미래의 구매력을 유지하고 싶은 사람이라면 이 영상을 보시는 분들은 거의 다 해당될 거라고 생각해요. 우리가 주목해야 되는 인플레이션은 실제 통화량의 증가율일 것이다. 그리고 실제 통화량의 증가율은 아까 보여드렸듯이 소비자 물가지수 증가율에 비해 한 해를 빼고는 다 큽니다. 그리고 솔직히 2배 이상 큰 해가 훨씬 더 많아요. 이런 것들을 한번 생각해 보시고 비트코인에 대해서 그럼 이게 왜 필요하지? 라고 조금만 생각이 들으셔도 오늘 영상을 보시면서 얻어가시는 게 많은 것 같고 시청해 주셔서 감사합니다. 다음에 더 좋은 영상으로 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다.